School etiquette and patterns in line. 학교에서 줄 서는 것을 가지고 수학 활동을 해보도록 하겠습니다. School etiquette and patterns in line. 에티켓은 우리 매너라고도 이야기하죠. manner, 태도라고 할 수 있어요. 그래서 school manner and patterns in line. 패턴은 규칙이라고 말씀을 드렸습니다. 패턴은 규칙, 반복과 순서가 있는 것, 반복 순서. 네. At school, we often need to stand in line. Why do you think this is important? We often need to stand in line. often은 우리 sometimes, 종종이란 뜻이니까 we need to stand in line 해야 되겠죠. to stand 서야만 돼. need to stand 뭐뭐 해야만 돼. 그러니까 need 대신에 우리 have to도 괜찮고요. 아니면은 need to 대신에 그냥 should 해야만 돼라는. So we often have to stand in line. We often should stand in line. 이렇게 하면 되겠어요. Why do you think this is important? 네, 여기서 원래는 why do you think에서 do you think 없이 하려면은 why is this important? Why is it important? 이렇게 말해도 되겠지만 why do you think 하면 네가 생각할 땐 어때? 라고 해서 우리가 너의 생각을 물어보는 거니까 why do you think this is important? 네, 줄을 선다는 것이 왜 중요하지? 라고 물어볼 수 있어요. Let's try standing in pairs. In pairs 하면 in lines하고 뭐가 다를까요? line은 한 줄로 쓴다 라고 했을 때 pairs 하면은 일단은 먼저 두 줄 정도로 생각을 해야 되겠어요. How many pairs can we make with 10 people? 10명이서 그러면 how many pairs 만들 수 있을까요? 우리가 10명이면은 뭐 2명씩 5줄 만들 수도 있을 것이고 5명씩 2줄 만들 수도 있을 것이고 그렇겠죠? 2명씩 짝을 지어보자. Now let's stand in groups of 3. 이번에는 groups of 3. 세 묶음으로 3명이 한 팀이 되어서 3명이 한 팀이 되어서 한번 서보자. What happens if we have 11 people? 11명이면 어떻게 할까? What happens if we have 11 people? 그렇죠. 그 다음에 groups of 3 대신에 우리 group이라는 말은 아시다시피 묶음이라는 뜻이잖아요. 그래서 groups of 3, groups of 2 하면은 세 묶음, 뭐 두 묶음 이렇게 말을 해요. 그런데 그룹 대신에 우리 세트라는 말도 쓰고요. bundle이라는 말도 써요. bundle of 3, sets of 3 이렇게요. bundles of 3, bundle은 묶음이라는 뜻이거든요. bundle도 역시, 세트도 우리 세트 아시죠? sets of 3, sets of 2, bundles of 3, bundles of 2 이렇게요. 자, 하지만 우리 groups of 3가 가장 수학에서 많이 쓰는 단어입니다. If we follow rules, 규칙을 지키면 everyone feels comfortable. 네, feels easy 혹은 comfortable. 아주 편안하게 느낄 거야. comfortable. 네, 편안함을 느낄 거야. How does following rules help us? help us 계속 나오죠? at school. How does following rules help us at school? 학교에서 이 룰을 따른다는 것은 following rules는 우리에게 어떻게 도움을 줄까? How does following rules help us at school? When we are kind to others, our friends feel happy. How can we show kindness today? kindness에서 kindness. 친절함을 우리가 어떻게 보여줄까? 다른 사람에게 친절하면 our friends will happy. How can you show kindness today? 너무 좋은 말입니다. We stand in line to stay organized and fair. organize라는 건 정리를 한다라는 뜻이에요. 정리하다. organize는 그래서 여기서 보니까요. 공평하고 또 질서를 유지한다라고 말했네요. 질서를 유지한다라고 말을 하네요. We stand in line to stay organized and fair. 네, 우리는 줄을 서는 이유가 to stay organized, 정리되는 것을 계속 유지하고, 정리인데 여기서는 지금 질서라는 말을 to stay organized and fair, 그리고 공평하게 줄을 쓸 수 있죠. 그죠? 그 다음에 when we take turns, everyone gets a chance. 우리가 take turns, 차례를 지킨다. 너무 많이 나오는 말. take turns. 아이들이 만약에 2명 이상 있다. 혹은 친구들이랑 같이 있다. 그러면 차례 지켜야지. 우리가 자주 하는 말인데 take turns라고 말합니다. So when we take turns, everyone gets a chance. 네, 모두가 다 gets a chance라고 하죠. 여기 everyone 했으니까 everyone은
여기서 단수만 쓸 수 있어요. every가 나오면 무조건 단수이기 때문에 뒤에 동사는 네, 이렇게 s 붙여야 합니다. 그 다음에 standing in pairs, 짝을 지어 선다는 것은 is a way to make equal groups. 짝을 지어 선다는 것은 equal group을 만드는 거구나. 공평하게 그룹을 만드는 거구나 라고 이야기할 수 있겠어요. 왜일까요? 우리 짝수를 생각해 보면 됩니다. 우리 짝수는 나머지가 없어요. 그러니까 공평하죠. 모두가 다 똑같이 설 수 있어요. 3명이 6명일 경우에 혹은 8명일 경우에 모두가 다 짝을 지을 수 있죠. 10명일 경우에도. 그래서 우리가 짝수의 개념인 even number 완벽하다, 완전하다 할 때 우리가 even이라는 말을 쓰는데 even number인 이 짝수는 어떤 줄에서 페어를 딱딱 맞출 수 있어요. 그래서 공평하게 있을 수 있습니다. 짝수 같은 경우에는. 그래서 2명씩 선다는 거는 그룹을 공평하게 만든다. If we stand in threes, 그럼 우리가 3명씩 쓴다면 we can form groups of 3. 그렇죠. 3명씩 선다, 3명씩 짝지어, 3명씩 짝지어, 3명씩 짝지어. 우리 있잖아요. 이거를 아이들이랑 놀 때 어떤 이제 피규어가 있잖아요. 동물 피규어가 있을 수도 있고, 학교를 하나 만들어 놓고, 학교라는 공간을 하나 만들어 놓고, 그리고 줄 서는 연습 시켜주는 거예요. 여기는 돼지 학교야. 여기는 물고기 학교야. 어쨌든 이렇게 해서 물고기 씨 아니면 돼지 학생들 3줄씩 서세요. 3줄씩 쓰세요 하면서 우리가 네, 이렇게 groups of 3를 만들 수 있겠죠. groups of 2도 만들 수 있고요. 3명이 서면 3명이 한 조가 된다. 한 조라고 해야 된다. 한 그룹 혹은 한 팀. 네, 팀이라고도 이야기할 수 있겠죠. We can form groups of 3. Following rules. 규칙을 지킨다는 것은 helps everyone feel comfortable. everyone help comfortable. 근데 왜 여기서 every 다 나왔는데 feel에 s 안 붙였나요? 예. help가 나오면 help라는 어떤 helping verb 도와주는 동사가 있을 때는요. 옆에 그 주어가 나오고 그 다음에 여기는 동사의 경우에는 그냥 root verb, 그러니까 원형이 나옵니다. root verb가 나옵니다. 그래서 following rules, 규칙을 지킨다는 건 helps, 도와줘요. everyone feel comfortable, 모두가 편안하게 느낄 수 있도록 해줍니다. Waiting for our turn, 우리의 순서를 기다린다는 것은 is a way, 방법이에요. to respect others. 다른 사람을 좀 존중해주는 방법이에요. Waiting for our turn is a way to respect others. Even numbers, 짝수 나왔네요. Even numbers help us form. 여기서도 help 나왔기 때문에 form에 s 붙이지 않고 동사의 원형 썼습니다. Even numbers help us form equal pairs. 네, 공평하게 짝들을 만든다. 우리 form 배웠죠. form의 경우에는 우리가 말하는 폼 난다 할 때 그 폼, 이 폼은 make 라고 이제 생각해 주시면 되겠어요. Even numbers help us make equal pairs. 말이 되죠? Odd numbers, 이번에는 홀수. Odd numbers sometimes leave one person out. So we must adjust. 네, 조정해야 된다. adjust. 네, 적용시켜야 한다. adjust란 말도 진짜 많이 쓰거든요. 조정하다, 적용한다. 네, 이런 식으로 쓰는 말입니다. We must adjust. 어떻게 적용을 해야 되냐? 어떻게 조정을 해야 되냐? 홀수일 때는. 네, 그렇죠. 이런 거 잘 아이랑 생각을 해볼 수 있도록 해야 될 것 같아요. 3명일 때, 5명일 때, 7명일 때, 9명일 때 어떻게 서야만 네, 공평하게 설 수 있을까? 예를 들면 이렇게 3명이 있을 때 2명하고 1명 짝지을 수가 없잖아요. 이럴 경우에는 우리가 3명을 한 페어로 만들어 줄 수 있죠. 공평하게 하나의 페어로. 그러면 5명의 경우에는 어때요? 또 둘씩 쓰면 또 1명이 남잖아요. 이럴 경우도 전부 다 한 그룹 안에 5명이 들어가야 공평해진단 말이죠. 이러고 보니까 홀수라는 것은 네, 자기 자신으로만 한 페어를 만들고 공평한 페어를 만들지 다른 예를 들면 홀수의 13 같은 경우에 우리가 얘를 아무리 2명씩 6줄을 만들어도 꼭 하나씩 남기 때문에 네, 이렇게 남으면 공평하게 줄을 선 것이 아니잖아요. 그래서 우리가 홀수에서는 무조건 다 같이 한 줄을 서야지 공평하네요. 이런 참 재미있는 이야기도 나눌 수 있을 것 같습니다. When we line up, 자, line up은 when we line 해도 돼요. 그런데 제가 말씀드렸다시피 이 up은 항상 그냥 너무 자주 쓰는 아무 좀 의미가 없는 그런 뜻이에요. 그래서 line up, eat it up 또 기억나시죠? blow up 이런 식으로 무조건 이렇게 영어에서는 up을 잘 붙여요.
어쨌든 up이 없어도 we line 해도 우리는 줄 선다 말이 되거든요. 근데 하지만 line up, eat it up, blow up 이렇게 말합니다. 그래서 when we line up 우리가 줄을 서잖아. correctly 정확하게 줄을 서잖아. 그러게 되면 things move faster and smoother. 아, 그렇게 한다면은 어떤 일이 좀 더 빠르고 또 부드럽게 진행이 되죠. 드 발음 부드럽게. 그다음에 kindness and patience. 친절한 것이나 patience는 잘 참아내는 거죠. make school life better for everyone. kindness and patience make school life better for everyone. 친절이나 인내가 학교 생활을 더 좋게 만든다고 한다면 그 이외에도 아이들이랑 한번 이야기를 해보셨으면 좋겠습니다. 친절한 거 그리고 좀 참아주는 거 말고 또 뭐가 있어요? 양보도 있어요. giving away라고 해서 길을 내어주는 거죠. giving away 길을 내어주는 것을 양보라고 하거든요. 그래서 giving away makes school life better 이렇게 말해도 되겠죠. 어떤 규칙을 잘 지키는 것도 makes school life better 이렇게 이야기할 수 있을 것 같고 positive attitude, positive manners, positive thinking 한 것도 역시 makes school life better 이렇게 말해줄 수 있을 것 같아요. 자, 단어 리스트는 line up, 줄 서세요, line up, pair, group, even number, odd number, take turns, 네, line up, take turns 정말 많이 쓰죠. 일상에서 rule, respect, organize 정리한다. 혹은 여기서는 질서가 있다. 네, 정리가 된다는 건 질서적으로 보이죠. kindness, comfortable, fair, adjust, patience, equal, adjust라는 말도 굉장히 많이 쓰는 말이기 때문에 꼭 알아보셨으면 좋겠습니다. 빈칸 문장 채워주시고 오늘은요. groups of 3, groups of 2 해서 그룹이라는 짝을 지어보는 묶음의 개념 그리고 그 짝을 지은 것으로 몇 줄을 만들 수 있는지 곱하기의 개념 제가 예전에 말씀드렸던 array의 개념입니다. 곱셈에서는 array라고 하는 이렇게 생긴 그림들이 있습니다. 이렇게 생긴 그림 자 이건 여기에 세 묶음으로 되어져 있죠. groups of 3 그리고 그것이 4개 있을 때는 우리는 4 groups of 3 이렇게 말을 하거든요. 그런데 이 groups of는 lots of 혹은 times by라고 해서 곱셈 그 자체로 쓴단 말이에요. 이 곱셈을 우리 groups of라고 말해요. 그래서 4 groups of 3 하면은 4 곱하기 3이에요. 4 lots of 3 하면 4 곱하기 3, 4 times 3 하면 4 곱하기 3, 4 by 3 하면 4 곱하기 3이에요. 이것들 이 네 가지를 같이 줄 세우기 놀이를 하면서 같이 다 이야기해 주는 거예요. 그냥 순서 없이 무작위로 이야기해 주세요. 아, we can make groups of 3 and there are 4 groups of 3 이렇게 하면서 lots of 3 times 혹은 by 이런 거 써서 곱셈을 알려주시면서 아이들이랑 여기 진짜 피규어로 하면 더 재밌을 것 같아요. 혹은 피규어가 없다면 스티커 놀이 하면서 동물 스티커, 꽃 스티커 사용을 하셔서 네, 줄 서는 거 이야기하시고 줄을 선다는 게 얼마나 규칙을 잘 지키게 하고 doing something better 일을 하는 것을 smoother하게 혹은 faster 좀 빠르게 진행시킬 수 있는지 그래서 줄 서는 것에 대한 이점 같은 거 그다음에 버스 탈 때 지하철 탈 때 우리가 줄을 섰던 그런 경험들 그런 이야기도 같이 나눠주셨으면 좋겠습니다.